संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। स्थान बेलूर मठ 1916 ख्रीष्टाब्द। साधन भजन नियम अनुजाई करने को हुए। निष्ठा गोटे बड़ कथा। निष्ठा नथिले कौनसी कर्म कृतकार्य हेबा संभव नुहे। निष्ठा एपरि थिबो जे कौनसी अवस्था थाउ ना कहीं मते मो नियम मानिबाकु हेबो। सबु विषय गोटाए नियम करिनेब। एते समय ध्यान करिबी, एते संख्या जप करिबी, एते समय पढ़िबी, एते समय शोइबी इत्यादि। अनियमित जीवन हेले कौनसीटिरे सक्सेसफुल हेबो नाही। नियंत्रित जीवन शारीरिक और मानसिक विकासर एकमात्र उपाय। घंटा जेतेबेले ठीक चले नाही सेतेबेले ताकू नियमित करने हुए। रेगुलेट कले पुणी ठीक समय देव। मनीषर मन मध्य सेहीपरि नाना कारणरू अनियमित हो जाए। साधु संग द्वारा ताकू पुणी नियमित करी चलाइबाकू पड़े। साधु महापुरुष मानकर उपदेश अनुजाई जीवन चलाइबाकू चेष्टा कले अनेक बाधा विघ्नरू रक्षा मिले। सेमानंकर उपदेश अनुजाई चलिले सेमाने जो वस्तुर अधिकारी होइछन्ति सही वस्तुर अधिकारी होई जीवन धन्य हो जाए। तांको उपरे मन निवेश नहेले संसार रे निजको रक्षा करी चलिबा काठिकर पाठ। महामाया केते खेलन खेलुछन्ति ए सबुर आघातरू रक्षा पाइबा पई मनीष प्राणांत हो जाए। काम क्रोध मोह आदि दुर्जय रिपु सहित सदा सर्वदा युद्ध करी निजको बंचाई रखिबा कौन सहज कथा। ताहा थटा तामसार विषय नुहे। तांको बଳରେ बलियान न हेले काहारी साध्य नाही जे एही माया जालरू बाहरी आसी निजको रक्षा करि परिबो। तेणु तुम मानंकु कहूछि आगे तांको बଳରେ बलियान हुओ। जेते दिन मन बसन होइछि सेते दिन नियमर विशेष प्रयोजन रहिछि। नियम नथिले मन किछि करिबाकू देबो नाही। सर्वदा फांकी देबाकू चाहिबो। गोटिए नियम मानि चालिले मन उपरे जोर आसे। ताको कही हुए मन तू एही नियमर अधीन। तोते भल लागू बा न लागू तोते नियम मानिबाकू हेबो। एही भावरे मन को बस करिबाकू हुए। मन निज आयत्त को आसिले सबु नियम आपे आपे चलीजिवो। नदीर स्रोत परी जीवन बही चलीछि। जेउ दिनटा गला ताहा आउ फेरिबो नाही। समयर सद्व्यवहार कर। शेषरे हाई हाई कले किछि फल हेबो नाही। उठी पड़ी लाग मंत्रर साधन किंबा शरीर पातन। मरिबाकू तो हेबो 2 दिन आगे नचेत परे। भगवान को पाई जदि जीवन जाए तेबे लाभ छड़ा क्षति नाही। जोर करी मन को कह वस्तु लाभ करी ही करी। ए दुनिया को तुच्छ कर दियो। एठारे केउ सुख अछि? अछि केवल दुख कष्ट। दुख कष्टर आरपारी को चली जाबाकू पड़िबो। भगवानकर आभास पाइले देह सुख तुच्छ हो जाए। सही सुख अनंत। ठाकुरंग स्थान रे आसी रहिछ आउ चिंता कौन? संसार सबु किछि वर्जन करी तांकु नहीं पड़ी रह। स्थान बेलूर मठ 1916 ख्रीष्टाब्द। साधन भजन रे मन निवेश कले देखिब किपरि आनंद। दिन राति कुआडे चलीजिव जानि पारिब नाही। निजर भाव समस्त को कहिबा उचित नुहे। विशेष करी जे माने विरुद्ध भावापन्न सेथिरे भावर हानि हुए। जो मानक सहित भावर समता रही सेमानक सहित साधन भजन विषय रे कथबार्ता कले बहुत उपकार हुए। समस्ते गोटिए पथर यात्री परस्पर परस्पर को साहाय्य करि पारिबे। जणे जो पथरे जाउछि सेही पथरे किपरि आपद विपद अछि से हुए तो ताहा जाने। ताहा निकटर से सबु कथा जानिले आपद विपदर संभावना रहे नाही। उदाहरण स्वरूप दक्ष पथ प्रदर्शक सांगरे थिले रास्तारे जहाँ जहाँ दर्शनीय वस्तु अच्छी ताहा देखिबा सहज हुए। अधिकंतु कौनसी आपद विपद पड़िबार संभावना भी रहे नाही। अल्प समय मध्यरे सबु काम सारी निज गंतव्य स्थान रे पहुँची हुए। मनीष बुद्धिर शक्ति केते सेथिपाई जणे सुदक्ष उपदेष्टा साथीर रहिबा दरकार। जीवन क्षणस्थायी बहुत काम करिबाकू हेबो। एही अल्प समय रे किपरि लक्ष्यस्थल रे पहुँची पारिबो सेथिपाई विशेष चेष्टा करिबा दरकार। एही जीवनर कौनसी निश्चयता नाही।
ଆଜିଠାରୁ 10-20 ବର୍ଷ ପରେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଜୀବନ ଶେଷ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ଅତଏବ ପଥର ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ସେତେ ଭଲ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଦେଶକୁ ଯିବ? ଖାଲି ହାତରେ ଅଜଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ଯେ ଯିବାକୁ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ପଥର ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହ। ଡାକରା ଆସିଲେ ହସି ହସି ଚାଲିଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଭୟର କୌଣସି କାରଣ ରହେ ନାହିଁ। ଜାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଯେ ମୋର ପଥ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମନରେ ସଦ୍ବାସନା ଆସିଛି, ସଦ୍ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଓ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିନିଅ। ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିଥାଉ, ଦେହ ଯାଉ କିମ୍ବା ରହୁ, ଖୁଣ୍ଟକୁ ଧରିଥାଉ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ସବୁ କରିପାରେ। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗେଇ ଯାଉ, ବସ୍ତୁ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। କେବଳ ଯିବା ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏହି ଯିବା ଆସିବା ଖେଳ ଶେଷ କର। ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସାଥୀ ହୁଅ। ମନରୁ ଭୟ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର କର। ପାପ ପାପ ଭାବି ମନ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ପାପ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉନା କାହିଁକି ତାହା ମଣିଷ ଆଖିକୁ ଖୁବ୍ ବଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଥରେ ମାତ୍ର କଟାକ୍ଷପାତରେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ମଣିଷକୁ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାପର ଅତି ଗୁରୁତର ଶାସ୍ତି କଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ତେବେ କର୍ମର ଫଳ ଅଛି। ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କଲେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ସ୍ଥାନ ବେଲୁନ ମଠ, 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସାଧନ ଭଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ମତିଗତି ଆଗେ ଭଲ କରି ଦେଖିବା ଉଚିତ। କାହାକୁ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଭାବର ବିରୋଧୀ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କୌଣସି ଉପକାର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ଅପକାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ କାହାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ମତିଗତି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି କେଉଁ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ତାହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଚାର କରି ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ସାଧନ ଭଜନ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଲଗା ଡାକି ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସାଧନ ଭଜନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକାନ୍ତରେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏହି କେତୋଟି ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କରିନେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସଂଶୟ ମୀମାଂସା ହୋଇଯିବ। ମୋର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ମୁଁ ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇ ଅମର ହୋଇଯିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାବର ଧାରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେହ, ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନାଡ଼ି ହୁଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ନ ରହିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଦେହର କୌଣସି କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପହିଲମାନ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଉର୍ବରତା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଯେ ସେ ସହଜରେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରେ। ତୃତୀୟ, ଜିହ୍ୱାର ସଂଯମ। ଜିଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଅନେକ କିଛି କରାଯାଏ। ଅଯଥା ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ନାନା ଅନର୍ଥ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, ସେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କ୍ଷତି କରେ। ହୁଏତ ଭଲ ପାଇବା ଜିନିଷ ପାଇ ଅଧିକ ଖାଇ ପକାଏ ଏବଂ ପରେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ ହୁଏ କିମ୍ବା ହଜମ କରି ନ ପାରିଲେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ପିଆଜ, ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତେଜକ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ଦେହ ଓ ମନ ଏପରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ ଯେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ କଟାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ।
ମୋ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ। କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ଟିକର ଅଥଚ ସହଜପାଚ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜକ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଉତ୍ତେଜକ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଯେପରି ଖରାପ, ସେପରି ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ତମଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଖାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମନନ କରିବା ପାଇଁ ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରମ୍ ଆଦ୍ୟଂ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ଦେହ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଦିନ ରାତି ଆମେ କେବଳ ଦେହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଦ୍ୱିପହରେ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କମ୍। ଦିନରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଅ, ହଜମ ହେବ। ରାତିରେ କମ୍ ଖାଇଲେ ଦେହ ହାଲୁକା ଲାଗିବ, ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ରାତିରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇଲେ ଆଳସ୍ୟ ବଢ଼େ ଏବଂ କେବଳ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ରାତିଟା ଶୋଇବାରେ କଟାଇବ ନା ସାଧନ ଭଜନ କରିବ? ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ମାଳ ଥାଏ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଗଡ଼ମାଳ ଆସି ମନକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ। ରାତିରେ ପ୍ରକୃତି ଶାନ୍ତ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଗଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସାଧନା ପକ୍ଷରେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଗଭୀର ରାତିରେ ଧ୍ୟାନ ଭଜନ ସହଜରେ ଜମିଯାଏ। ସାଧନ ଭଜନ ପ୍ରଚାର କରିବା ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ଲୋକେ ନାନା କଥା କହି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏପରି ସବୁ କହି ନାନା ଉପଦେଶ ଦେଇ ମନକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଓ ଚଞ୍ଚଳ କରି ପକାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ସାଧକ କିପରି ଜାଣିଛ? ମଶାରୀ ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ଲୋକେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଦରେ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ ସାରା ରାତି ଜପଧ୍ୟାନ କରି କଟାଇ ଦେଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ପ୍ରଥମ ବୟସରୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଥରେ ଯେ ସେହି ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଛି, ସେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରା କାତର ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦିନରେ ଶୋଇ ରାତିରେ ଜପଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭଲ। ସାଧନ ଭଜନ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ ଓ ନିଶିଥ ରାତ୍ରି। ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ସମୟକୁ ବୃଥା ନଷ୍ଟ କରେ। ଠାକୁରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ? ତୁମେମାନେ ଶୋଇଛ କ'ଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ନାନା ଉପଦେଶ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ, କାହାକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, କାହାକୁ ବା ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜପଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଆସି ଶୋଉଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ରାତିରେ 3 ଜଣ ଉଜାଗର ରହନ୍ତି, ଯୋଗୀ, ଭୋଗୀ ଓ ରୋଗୀ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଯୋଗୀ, ତୁମ ପକ୍ଷରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ହରି ଓଁ ତତ୍ସତ୍।